बहुत ही एक हम सब के लिए गर्व का विषय है। प्रत्येक भारतवासी को भी, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे वो दिल्ली में है, उसे गर्व महसूस करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पे आए और उन्होंने एक बड़ा अच्छा उनके सामने इतने सालों का हमारा संघर्ष था पूरा हुआ। दो बड़े ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं अभी। तो सारे विषय ऐसे हैं जो एकदम सारे सितारों का मिलन एक साथ हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आगमन, उधर 3.5 मिलियन, इधर समीर पांडे जी का चुनाव। सिडनी ਦਾ ਹੈਰਿਸ ਪਾਰਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੀਐਮ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗੇਟ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਜੇ ਦੇਸ਼ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਸ਼ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਖਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। थैंक यू जी। पीटीसी का वेलकम है। पीटीसी को वेलकम हम ये करते हैं कि आज मुझे गर्व है कि आप कह रहे हैं कि लिटिल इंडिया हैरिस पार्क में हमारे भाई सबका स्वागत है। ये जर्नी हम लोगों ने 2015 में स्टार्ट करी थी। उस ज़माने में किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि एक दिन साडा ऐसा सपना साकार होगा कि सारे बिजनेस अपने होंगे, व्यापार इतना बढ़ेगा। आज ऑस्ट्रेलिया इंडिया के रिश्ते इतने बढ़ेंगे। तो बहुत ही एक हम सब के लिए गर्व का विषय है। और प्रत्येक भारतवासी को भी, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे वो दिल्ली में है, उसे गर्व महसूस करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पे आए और उन्होंने एक बड़ा अच्छा उनके सामने ये जो इतने सालों का हमारा संघर्ष था पूरा हुआ। अच्छा, थोड़ा सा बता दें, जो हमें लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने इंडियन बिजनेस है, कितनी इंडियन कम्युनिटी है, थोड़ा सा इस पार्क के बारे में या इस लिटिल इंडिया के बारे में थोड़ा सा बता दें। जी, पैरामेटा इस टाइम जहाँ का सिडनी पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ का क्षेत्र है। और हैरिस पार्क एक छोटा सबब है, लेकिन हैरिस पार्क की एक खासियत है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में 45% पॉपुलेशन इस हैरिस पार्क की भारतीय आधार की है, जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे हाईएस्ट है। इसके बाद जो नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं पूरे इस 3 स्ट्रीट्स में, विक्रम स्ट्रीट, मैडियन स्ट्रीट और स्टेशन स्ट्रीट, तीनों स्ट्रीट पे कम से कम 70 से ऊपर बिजनेस भारतीयों के हैं। बहुत कम बिजनेस बचे हैं बाकी किसी और कम्युनिटी के। तो इस वजह से ये क्षेत्र सीरियसली एक इंडिया जाना जाता है। लेकिन अब जो हमारा पैरामेटा काउंसिल से जो हमारी एप्लीकेशन थी, जो हमारी सबकी गुहार थी, वो अब जाके पूरी हुई है। ये एक बहुत बड़ा खुशी का विषय है। तो कदों तक जो अगला फिर स्टैप्स है, कदों तक इंप्लीमेंट होंगे? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆसान ਕੰਮ हो गया। जी, 2 बड़े ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं अभी। एक तो जो है, जो एंड्रू चार्ल्टन एमपी हैं, जो हमारे पिछले साल इलेक्शन जीते, उन्होंने $3.5 मिलियन इस हैरिस पार्क के डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करे हैं, जिसमें से 1.5 मिलियन लगेंगे हमारे इसको लिटिल इंडिया गेट बनने के लिए, बाकी हैरिस पार्क की ब्यूटिफिकेशन और ट्रैफिक के लिए। और 22 मई को समीर पांडे जी यहाँ पे मेयर, अभी फर्स्ट इंडियन मेयर इन ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, उनका यहाँ पे चयन हुआ है। तो ये सारे विषय ऐसे हैं जो एकदम सारे सितारों का मिलन एक साथ हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आगमन, उधर 3.5 मिलियन, इधर समीर पांडे जी का चुनाव, जिसे कहना चाहिए एक हैप्पी ट्राइफेक्टा। ऑस्ट्रेलिया में जैसे कहते हैं, लगातार 3 चीज़ें बहुत अच्छी सुंदर तरीके से हुई हैं हम सब के लिए। जैसे होता है 1 और 1 11 होते हैं, और कोई ये चीज़ अकेले नहीं होती। चाहे हमारे सारे रेस्टोरेंट वाले, बिजनेस वाले भाई हैं, लेकिन नितिन सेतिया जी मेरे साथ 2015 से हैं। जब हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो मुझे गर्व से कहना चाहिए कि मैंने, संजय देशवाल और नितिन सेतिया, हम दोनों ने मिलकर इस टीम की स्थापना करी थी। ਨਿਤਿਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਂਚ ਨੀਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗੋਲ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 2009 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 4-5 ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੈਬਨੀਜ਼ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਅੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਬਨੀਜ਼ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ।
ਰਾਈਟ Trouble ਤੇ ਵਾਲਾ area ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 2009 ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਹਨਾ ਆਪਣੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ 7-8% ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 45% ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਬਲ ਇਫੈਕਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੋੜਾ ਮਾਰੀਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੱਬਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਅਚੀਵ ਵਾਟ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਅਚੀਵ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨੈਗੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਗੇਟ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਨੈਗੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਬਣਨਾ ਗੇਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਗੇਟ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਔਖਾ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪੌਟ ਬਣਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪੌਟ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪੂਰਾ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ देखिए मैं एक चीज़ और दसूँ ਤੁਸੀਂ मजाक वाली गल है लेकिन पंजाबी में दसता हूँ जितनी मैनू आंदी है कहती है जी जट मरा तब जानिए जब तेरहवीं होए अभी मील का पत्थर रखा गया है लेकिन अभी ये मत मानिए कि बैटल पूरी हो गई है अभी बहुत काउंसिल को जोग्राफिक बोर्ड के साथ मिलके इतने नाम प्रस्ताव पारित करना है ताकि हम यहाँ लगा सकें कि लिटिल इंडिया में हम लोग बैठे हैं नंबर 2 पैसे आ गए तो परमिशन आ गई तो मील फाउंडेशन स्टोन हो गया पर अभी जो बनेगा उसके लिए जो DA अप्रूवल प्रोसेस होगा उसके लिए फिर बाद में उसका ठेका दिया जाएगा मज़ेदार बात यह है कि पैसा भी हमारे पास है परमिशन भी हमारे पास है लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है अगर हम 6 या 12 महीने भी कर पाएँ तो हम लोग की बहुत बड़ी जीत होगी ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਤਨ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ PM ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਔਰ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲ ਸਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਫਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ MP ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਪ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਈ MP ਪੈਰਾਮੀਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਿਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਫਤੇ 400 ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ 400 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਹਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹਨਾ बहुत लेकिन मैं एक सेकंड और कहूँगा कि मैं और नितिन जो हैं जी देखिए हम दोनों सिर्फ फेस हैं और बड़ी मेहनत करी है लेकिन मैं सबका आभारी हूँ एक बिजनेसमैन यहाँ पे जैसे रमेश शर्मा जी जिन्होंने सबसे पहला ताज इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे खोला बिल्लू रेस्टोरेंट जिन्होंने अपना पंजाबी फूड का नाम प्रोपोगेट किया पठान सुपर स्टोर कितने सारे बड़े स्टोर है डोसा हट कितने हमारे भाई हैं मैट डाउनर जिन्होंने रेस्टोरेंट खोले मेहनत करी हम सब मिलके आज इस सपने को साकार कर पाए ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 28 तारीख ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਲੇ 100 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ हलवा मिठाई सबको खिलाएंगे नाच गाना होगा और सब लोग लिटिल इंडिया को सेलिब्रेट करेंगे ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ PM ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਗੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ 9 ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ we are the first people to start the name Little India which finally has come to yes it's a come to reality ਕੀ ਬਾਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਤਿਨ ਜੀ ਔਰ ਸੰਜੇ ਦੇਸ਼ਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਗੇਟ ਦੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਲੱਗੇਗਾ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ
ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।